Hello students, all of you are welcome in our today's English lecture. In today's video lecture, we are going to discuss grammar topic direct indirect speech. So let us begin with the lecture. Students, when a person speaks something directly with the another person, that speech is called as direct speech. And when a person narrates something spoken by another person, is called as indirect speech. For example, observe the given slide images. In first image, first picture, you can see that there is a person, maybe the father of the child, and the child is there. Father is saying something to his child. I will buy a laptop for you. So father says to his son, I will buy a laptop for you. Now this is direct speech because father directly is speaking with his son. Now observe the second image. The same boy is here, but in front of him there are two girls, his friends, and maybe the boy is telling something to his friends. What is he saying? My dad said he would buy a laptop for me. So whatever said by his father previously, the boy is telling the fact to his friends. So here you can see that the sentence is indirect, the speech is indirect. In first sentence you can observe there are inverted commas, in second there are no inverted commas, and speaker is also changed. In first sentence father was the speaker, now here the boy is telling the truth to his friends. So this is direct and indirect speech. Now students, in grammar, direct indirect sentences or that topic plays very important role. In board exam we compulsory have a question based on direct indirect speech. Direct sentence will be given to you and you are expected to convert that sentence into indirect speech. So when we are converting direct sentences into indirect, there are many rules. Actually those rules are very simple, but they are very important. So let us study how to convert direct sentence into indirect and what rules we should follow when we are converting direct sentences into indirect. Now before going to discuss the rules, there is one important thing that I want to discuss with you. Direct sentence has components, parts of that sentence. Reporting verb. Now it is very important to know what is reporting verb. The person who is telling to another person and what verb is used to tell the truth, or what verb is used to tell the fact. Now see here in this sentence, the teacher said to the students, you can go. This is the sentence. Now here the teacher is telling, he is saying something. सांगणारा व्यक्ती कोण आहे? The teacher. So the teacher is the reporter, the person who is telling, and said, that verb is used here as reporting verb. What is another very important factor, component of direct speech? It is reported speech. The teacher said to the student, you can go. You can notice that part is in double inverted commas. The you can go जे पार्ट आहे, जे वाक्य आहे ते कॉमामध्ये दिलेलं आहे. हे डायरेक्ट वाक्य, हे डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच आहे. टीचर म्हणाले कोणाला? स्टुडंट्सना, आणि काय म्हणाले? यू कॅन गो. सो टीचर इज रिपोर्टर, said is reporting verb,
and you can go, it is reported speech. So these are the factors, components of direct speech. Now one more thing that I want to tell you, that in indirect speech, conjunction that, if, whether, to is used to join two sentences. Students, as I said previously, we are expected to convert direct sentences into indirect. So when we are converting direct sentences into indirect, we should use some conjunctions. जो डबल इन्व्हर्टेड कॉमा आहे तो डायरेक्ट सेंटेन्समधला इनडायरेक्टमध्ये करताना आपण काढून टाकतो. मग तो कॉमाज काढून टाकल्यानंतर ते दोन पार्ट्स जोडण्यासाठी आपल्याला कंजंक्शन वापरावं लागतं. व्हॉट कंजंक्शन्स वी शुड यूज? दॅट, इफ, व्हेदर, टू. दीज आर द कंजंक्शन्स वी यूज टू कनेक्ट these two parts. Also the tense of the speech changes to past tense. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट, when we are converting direct sentence into indirect, tense of the reported speech must be changed according to the tense. त्या रिपोर्टेड स्पीचमधला जो काळ आहे त्या काळामध्ये बदल होतो. वी आर एक्सपेक्टेड टू चेंज द टेन्स, पण वाक्यानुसार. Now let us focus on the given sentence. The teacher said, "You can go." The teacher said that we could go. If you notice, there are some changes in the sentence. काय काय चेंजेस केलेले आहेत? The teacher said. वरच्या वाक्यामधला कॉमा, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा आपण काढून टाकला आहे. आणि काय वापरलं आहे? कंजंक्शन दॅट. यूचं काय झालं? वी. सो इट इज चेंज इन प्रोनाउन. तो कसा करायचा आहे? वी विल सी इट आफ्टरवर्ड. कॅन, कुड, गो. इफ यू नोटिस, यू कॅन गो हे जे रिपोर्टेड स्पीच आहे त्याचं इनडायरेक्ट सेंटेन्समध्ये आपण चेंज केला आहे टेन्स. त्याचा टेन्स बदलला गेला आहे. सो फॉर सम सेंटेन्सेस वी शुड चेंज द टेन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. सो हे दोन गोष्टी बेसिक आहेत. We should use conjunctions like that, if, whether, to. We should change pronouns. We should change tense of the sentence. पण ते वाक्याच्या प्रकारानुसार. Okay, let us see now. There are some other changes. Tense आणि pronounsचा जो चेंज आहे, we are going to discuss it in detail. But along with that, there are some changes according to the time. Here I have given you the table. Now whenever you will have time, go through the table and write down all these things in your notebook, so that it will be with you. Whenever you will study direct, indirect, all rules will be in front of you. What are the changes? Now, then, today, that day, here, there, this, that, this week, that week, tomorrow, the following day, next day, the next after, day after. सो हे सगळे चेंजेस आहेत. जेव्हा आपण एखादं डायरेक्ट वाक्य इनडायरेक्टमध्ये करतो तेव्हा ते करत असताना जसं आपण वाक्याचा काळ बदलणार आहे तसंच आपण काळाशी संबंधित जे शब्द आहेत ते सुद्धा बदलणार आहे. सो दिस इज द लिस्ट फॉर दोज वर्ड्स. नाउ ॲज आय सेड, देर आर सम चेंजेस इन प्रोनाऊन ऑल्सो. देर इज वन रूल फॉर प्रोनाऊन. आपण जेव्हा वाक्य डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करणार आहोत तेव्हा आपण प्रोनाऊनमध्ये सुद्धा चेंज करणार आहोत. काय चेंज करणार आहोत? व्हेन द प्रोनाऊन इन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन, इट changes according to the subject of the reporting verb. Try to understand this. When we discussed pronoun, at that time we discussed what is first person pronoun, second pronoun, what are the types of pronouns. तर मग वाक्यात जेव्हा फर्स्ट पर्सन प्रोनाऊन येतं, फर्स्ट पर्सन असतं ते प्रोनाऊन, तेव्हा आपल्याला त्याचं रिपोर्टेड स्पीचमध्ये मात्र बदल करायचा आहे अकॉर्डिंग टू प्रोनाऊन. नाउ लेट अस डिस्कस द सेंटेन्स. एक्झाम्पल, राम सेड टू मी, आय एम गोईंग. दिस इज डायरेक्ट सेंटेन्स. What will be indirect sentence for the given sentence? Ram said to me that conjunction he. Instead of I,
वी आर यूजिंग ही. का बदललं त्या आयचं ही आपण? कारण इथे रिपोर्टर कोण आहे? राम. अँड राम इज फर्स्ट पर्सन. मग त्या फर्स्ट पर्सनचं आपण काय केलं? ही केलं. आयच्या ऐवजी ही वापरलं. ही वॉज गोईंग. जर वाक्य असतं सीता सेड टू मी आय एम गोईंग, आपण काय केलं असतं? सीता सेड टू मी दॅट शी वॉज गोईंग, बिकॉज सीता इज अ गर्ल अँड फॉर दॅट वी यूज प्रोनाउन शी. So according to subject we will use the pronoun, we will change the pronoun. Clear? Now here I have tried to give you some changes for pronouns. वाक्य पाहून तुम्हाला त्या प्रकारे प्रोनाऊनमध्ये चेंज करायचं आहे. डायरेक्टमध्ये जर फर्स्ट पर्सन आय आलं असेल तर तुम्हाला ही किंवा शी करायचे, वी असेल तर दे. अकॉर्डिंग टू सेंटेन्स वाक्य बघून त्या प्रकारे तुम्हाला तो बदल करायचा आहे. सो दिस इज अ टेबल फॉर दॅट. You can write it down in your notebook also. Now, I said when we are converting direct sentence into indirect, आपल्याला रिपोर्टिंग वर्ब नुसार, रिपोर्टेड स्पीच नुसार टेन्समध्ये चेंज करायचं आहे. व्हॉट आर द चेंजेस? वाक्यामध्ये जर रिपोर्टेड स्पीचमध्ये जर प्रेझेंट टेन्स आला असेल तर आपण पास्ट टेन्स करणार आहे. पण त्यापूर्वी अतिशय इम्पॉर्टंट गोष्ट, रिपोर्टिंग व्हर्ब जे आहे, व्हॉट इज रिपोर्टिंग व्हर्ब? सेड, से, सेज, ऑल दीज आर रिपोर्टिंग व्हर्ब्स. इफ रिपोर्टिंग व्हर्ब इज इन पास्ट, वी विल चेंज द टेन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. इफ reporting verb is in present tense like says, say, if reporting verb is in present tense we will not change the tense of reported speech. जे रिपोर्टेड वर्ब आहे, आपण म्हटलं आता सेड, सेज, से, हे सगळे त्याच्या काळानुसार तुम्हाला वाक्यातल्या टेन्समध्ये बदल करायचा आहे. जर सेज आला असेल किंवा से आला असेल याचा अर्थ ते प्रेझेंट टेन्स आहे आणि तो बदलायचा. से आणि सेज आलं असेल तर रिपोर्टेड स्पीचमधला काळ बदलायचा नाही. पण सेड आलं असेल तर मात्र आपल्याला त्या वाक्यातला काळ बदलावा लागणार आहे. सो जर सेड आलं असेल तर काळ जेव्हा बदलणार आहे आपण, व्हॉट आर द चेंजेस फॉर दॅट? काय चेंजेस करणार आपण टेन्सेसमध्ये? तर त्यासाठी हा टेबल दिला आहे. जर वाक्यामध्ये सिम्पल टेन्स आला असेल, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, तर आपण त्याचा सिम्पल पास्ट करणार आहे. लेट अस सी वन एक्झाम्पल. ही सेड आय एम अ टीचर. डायरेक्ट सेंटेन्स. ही सेड आय एम अ टीचर. आता इथे ही सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब आहे अँड दॅट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेन्स. म्हणजेच काय? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जे आहे त्याचा आपण टेन्स बदलणार. कुठला आहे रिपोर्टेड स्पीच? आय एम अ टीचर. मग ते कसं होणार? ही सेड दॅट ही वॉज अ टीचर. काय केलं आपण? तर ही सेड दॅट लावलं आणि ही वॉज, इजचं काय केलं? वॉज. आय एमचं काय केलं? ही वॉज. सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा आपण सिम्पल पास्ट टेन्स केला. तसंच प्रेझेंट कंटिन्युअसचं काय करायचं आहे? पास्ट कंटिन्युअस. तसंच प्रेझेंट परफेक्ट सिम्पल प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं काय करायचं आहे? तर पास्ट परफेक्ट टेन्स करायचं आहे. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस असेल तर काय करायचं आहे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस करायचं आहे. तसंच सिम्पल पास्ट असेल तर तो सिम्पल पास्टच राहतो किंवा मग तो पास्ट परफेक्ट होतो. इफ देअर इज पास्ट कंटिन्युअस it becomes past perfect continuous. When it is past perfect it remains as a past perfect. When it is past perfect continuous it again remains the same. So these are some changes in the tense. आता मी काय म्हटले पुन्हा एकदा, लेट मी रिपीट इट. when reporting verb is in past then only we will change the tense of reporting speech. सेड आला असेल तरच त्या डबल इनवर्ट कॉमामधलं जे वाक्य आहे ते आपण टेन्स बदलणार आहे. अदरवाईज सेज असेल, से असेल तर आपण तिथलं वाक्य बदलणार नाही, तिथला टेन्स बदलणार नाही. ओके. नाउ देर इज वन टेबल अगेन.
देर आर सम अदर चेंजेस रिलेटेड टू द टेन्स. आता तुम्ही म्हणाल की प्रेझेंटचा पास्ट केला आणि पास्टमध्ये पुन्हा काही चेंजेस केले काळामध्ये, पण मग फ्युचर आल्यावरती काय? देर इज ओनली वन चेंज इन फ्युचर जर आला तर तिथले हेल्पिंग व्हर्ब जे आहेत ते आपल्याला बदलायचे आहेत. विल, वुड, कॅन, कुड, मस्ट, हॅड टू, शॅल, शुड, मे, माईट, लाईक दॅट. फॉर एक्झाम्पल, आय विल गो, ही सेड आय विल गो टू मुंबई. तुम्ही काय कराल मग? ही सेड दॅट ही वुड गो टू मुंबई. विलचं वुड होतं फक्त. ओके, नाव दिस इज द चेंज रिगार्डिंग हेल्पिंग व्हर्ब्स. नाव all of you know that there are 4 types of sentences. What are the 4 types of sentences? Statements, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. All of you know statement is a simple sentence having subject, verb, object. Very simple constructions like subject, verb, object, full stop. What is interrogative sentence? Interrogative sentence is a question. All of you know that there are 2 types of questions. What are those 2 types of questions? WH question and yes no type of question. So these questions are called as interrogative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence is a sentence in which there is a command, request, order, polite request. So all these are इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस, जे त्यांना आपण मराठीमध्ये आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतो, ज्याच्यामध्ये विनंती असते, आज्ञा असते, रिक्वेस्ट असते म्हणतो आपण त्याला. सो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. अजून एक काय फीचर आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचं? इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस ऑलवेज बिगिन्स विथ द व्हर्ब. गिव्ह मी युअर पेन. प्लीज लावलं की ते पोलाईट रिक्वेस्ट झाली, प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. सो दिस इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. अँड लास्ट टाईप इज exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? When we express our feelings, emotions in the sentence, that sentence is called as exclamatory sentence. For example, oh, what a beautiful flower it is. Wow, what a great, fantastic, fabulous scene is there in the movie. So all these are the exclamatory sentences. So according to sentence type there are another rules. आतापर्यंत आपण टेन्समध्ये काय बदल करायचा, प्रोनाऊनमध्ये काय बदल करायचा, कंजंक्शन कसं वापरायचं हे पाहिलं. नाव लेट अस डिस्कस की वाक्याच्या प्रकारानुसार रिपोर्टेड स्पीचमध्ये काय बदल करायचे आणि ते कसं करायचं. आता आपण जे हे वापरलं टेन्सेस किंवा त्याचे रूल पाहिले ते बऱ्यापैकी सगळे स्टेटमेंट्सलाच होते. जे सरळ वाक्य आहेत ती करताना आपल्याला फक्त प्रोनाऊन चेंज करायचं आहे आणि टेन्स चेंज करायचं आहे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग व्हर्ब. पण आता बाकीचे जे टाईप्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल हिअर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, आज्ञार्थी जे वाक्य आहे काय असतं? ॲज आय सेड, इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस आर कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर्स, सजेशन्स और ॲडवाईस. हे सगळं सांगणारे वाक्य म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सेस. Now, when you are converting direct sentence into indirect, आणि जे रिपोर्टेड स्पीच आहे डबल इन्व्हर्टेड कॉमामधलं ते जर इम्परेटिव्ह असेल, ते जर आज्ञार्थी असेल, तर अंडरस्टँड द मूड ऑफ सेंटेन्स इफ इट इज कमांड, रिक्वेस्ट, ॲडवाईस और सजेशन. मी जे म्हटलं तुम्हाला की नुसतं म्हटलं गिव्ह मी युअर पेन, दिस इज ऑर्डर. बट इफ आय से प्लीज गिव्ह मी युअर पेन, दिस इज रिक्वेस्ट. सो मूड, विचारणाऱ्याचा सांगणाऱ्याचा मूड किंवा त्याला आपण म्हणत हेतू काय, त्यानुसार आपल्याला वाक्यात बदल करायचा आहे. सो अंडरस्टँड द मूड ऑफ सेंटेन्स. ॲडव्हाइस ऑफ काय जे काय प्रकार आहे तो बघायचा आहे. यूज ॲप्रोप्रिएट जॉईनिंग क्लॉजेस ॲज पर द मूड ऑफ सेंटेन्स. काय करायचं आहे तर आपण जे वरती कंजंक्शन वापरलं किंवा व्हर्ब वापरलं, रिपोर्टिंग व्हर्ब, ते इथे बदलायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, वाक्याच्या प्रकारानुसार आपल्याला कंजंक्शन वापरायचे किंवा व्हर्ब वापरायचे. फॉर एक्झाम्पल, ॲलेक्स सेड प्लीज कम हिअर. आता प्लीजवरून कळतं आपल्याला की दिस इज रिक्वेस्ट. मग आपण काय म्हणणार, ॲलेक्स रिक्वेस्टेड टू कम देअर. काय केलं आपण तर ॲलेक्स रिक्वेस्टेड, सेड काढलं आणि रिक्वेस्टेड वापरलं.
Why requested? Because mood of the sentence. त्या डबल इन्व्हर्टेड कॉमामधलं जे रिपोर्टेड स्पीच आहे ते काय इंडिकेट करतं? इट इंडिकेट्स रिक्वेस्ट. म्हणून आपण कंजंक्शन काय घेतलं किंवा व्हर्ब काय घेतलं तर रिक्वेस्टेड. ॲलेक्स रिक्वेस्टेड. आता रिक्वेस्टेडपर्यंत ठीक आहे. आता हे टू का लावलं आपण? बिकॉज दिस इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. हे रिपोर्टेड स्पीच जे आहे ते आहे इम्परेटिव्ह, आज्ञार्थी वाक्य आहे ते. म्हणजेच आपण जेव्हा ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमा काढणार आहे आणि कंजंक्शन वापरणार आहे ते काढल्यावरती आपल्याला इफ इट इज इम्परेटिव्ह सेंटेन्स वी विल यूज टू प्लस व्हर्ब. सो ॲलेक्स रिक्वेस्टेड टू कम देअर. हिअरचं काय झालं? देअर. ॲज वी चेंजेस टाईम, जसं आपण टुडेजचं दॅट डे करतो तसंच हिअरचं देअर करतो. लेट अस टेक अनदर एक्झाम्पल. मार्क सेड टू हिम, do not take this exercise easy. Mark advised students not to take that exercise easy. काय केलं इथे आपण? सेड टू हिम काढलं आणि ॲडवाइस्ड लावलं. वाक्याचा टोन कसा आहे? ॲडवाइस्डचा आहे. म्हणून मार्क ॲडवाइस्ड स्टुडंट्स नॉट टू, निगेटिव्ह सेंटेन्स असल्यामुळे नॉट टू टेक दॅट एक्झरसाइज इझी. सो दिस इज द चेंज. लेट अस टेक वन सिम्पल एक्झाम्पल. Ram said, open the door. Ram said, open the door. What will be the indirect sentence? Ram, or you can say ordered, requested, suggested. Ram ordered to open the door. Now, let us discuss how to convert direct sentence into indirect if reported speech is exclamatory sentence. All of you know what is exclamatory sentence. Exclamatory sentences expresses the state of grief, wonder or happiness. Our feelings, whatever feelings we have, when we express those feelings in a sentence, in a word, it becomes exclamatory sentence. For example, wow, what a beautiful picture it is. This is exclamatory sentence. So when we are converting direct into indirect of exclamatory sentence, understand the mood of sentence. Use appropriate joining clause for exclamatory sentence. Follow the other rules of direct indirect speech. काय करणार आहे आपण? पुन्हा आता इथे पण बाकी सगळे जे रूल आहेत, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेन्स, वी विल फॉलो दॅट. अलॉंग विथ दॅट काय करावं लागणार आहे ॲडिशनली? तर आपल्याला एक क्लॉज वापरावं लागणार आहे. क्लॉज म्हणजे काय? वाक्य जोडायला जे लागणार आहे आपल्याला. जसं आपण इम्परेटिव्हमध्ये रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड म्हटलो, तसं इथे एक वापरावं लागणार आहे क्लॉज. फॉर एक्झाम्पल, मीरा सेड, हुर्रे, आय हॅव सॉल्व्ड रिपोर्टेड स्पीच PDF असाइनमेंट. हुर्रे, it indicates happiness, isn't it? He is very happy, that girl is happy and she expresses her happiness. So Meera exclaimed with joy. She is happy, no? With joy that she had solved reported speech PDF assignment. Now you can see we applied all rules of direct indirect here. काय काय चेंजेस केले आपण? सेड आहे, रिपोर्टेड व्हर्ब सेड आहे आणि ते पास्टमध्ये आहे, म्हणजेच आपल्याला वाक्याचा टेन्स बदलावा लागणार आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, वाक्य एक्सक्लामेटरी म्हणून आपण क्लॉज काय वापरला? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. ते वाक्य जोडायला आपण काय वापरलं? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. दॅट घेतलं मध्ये कंजंक्शन, जसं आपण म्हटलं होतं. आणि आता इथे इथे ही झालं आहे, तिथे शी हवं आहे. मीरा असल्यामुळे त्या गर्लचं नाव येणार आणि शी येणार, नाव असल्यामुळे शी येणार. सो दॅट शी हॅड, आपण वरचं हॅवचं हॅड केलं खाली का? कारण तिथं वरती हॅव सॉल्व्ड म्हणजेच प्रेझेंट परफेक्ट आहे आणि त्या प्रेझेंट परफेक्टचा आपण इनडायरेक्ट करताना पास्ट परफेक्ट करणार. हॅव सॉल्व्डचं काय होणार? हॅड सॉल्व्ड. रिमेनिंग पार्ट ॲज इट इज. सो Meera exclaimed with joy that she had solved reported speech PDF assignment. So this is indirect of exclamatory sentence. Now students,
As I said, according to sentence type, we have to make some changes. Now, what about interrogative sentences? All of you know interrogative sentences means questions, and all of you know that there are two types of questions. What are those two types of questions? WH questions and yes no type of questions. What is WH type of question? The questions which begins with WH words or sometimes with other words, and the questions in which particular answers are expected. So WH word, the questions. What about yes no type of questions? In yes no type of questions, only yes or no, that reply is expected. You will say only yes or no as an answer. And mostly these yes no type of questions are called as verbal questions. These questions begins with the verb. So these are two types of questions. So what about the indirect of WH question or yes no type of question? Let us see. Punctuation marks, comma, inverted comma, question mark are removed. तुम्ही नोटीस केलं असेल की इथून मागच्या वाक्यांमध्ये आपण पाहिलं की जेव्हा डायरेक्टचा आपण इनडायरेक्ट करतो तेव्हा आपण कॉमा, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा काढून टाकतो. तसंच एक्सक्लॅमेटरी मार्कचा एक्सक्लॅमेशन मार्क पण काढतो. तसंच क्वेश्चन असेल डायरेक्ट वाक्यामध्ये तर ते इनडायरेक्ट केल्यावरती आपण कॉमा काढतो, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा काढून टाकतो. वी ऑल्सो रिमूव्ह क्वेश्चन मार्क. दो इट इज अ क्वेश्चन, for indirect we are not using question mark. So punctuation marks will be removed. Conjunction, that is omitted. आता एरवी आपण that वापरलं वाक्य जोडायला, कंजंक्शन स्टेटमेंटला वापरलं, आपण इम्परेटिव्हला वापरलं, एक्सक्लॅमेशनला वापरलं that. But here in question when we are converting direct sentence into indirect of interrogative, we will not use conjunction that. Interrogative form is changed into assertive form of sentence. वाक्यामध्ये बदल करून आपल्याला त्याचा फॉर्मॅट चेंज करावा लागेल, assertive करून घ्यावं लागेल. Said is changed into asked or inquired. आता तुम्ही पाहिलं की रिपोर्टिंग व्हर्ब असतं said, says, say, said. अशा वेळेला आपल्याला काय करावं लागेल, त्या सेडचं रूपांतर क्वेश्चनसाठी करावं लागेल कंजंक्शनमध्ये. asked किंवा enquired because it is a question. Use of if or whether is used for yes no type of question. When there is WH type of question, it will be as it is, WH word will be used as it is. But when we are converting yes no type of sentence into indirect, at that time we will use conjunction if or whether. Let us take some examples so that it will be easy for you to understand. First example, teacher said, do you know the exact answer? Students, this is yes no type of question. So what is our first rule? Reporter, teacher. Reporting verb, said. Reporting verb is in past. So we are expected to change the tense of reported speech. पुढची स्टेप काय, तर रिपोर्टेड स्पीच जे आहे ते कुठलं आहे, इट इज अ क्वेश्चन. कुठला क्वेश्चन आहे, येस नो टाईप ऑफ क्वेश्चन. मग काय करावं लागेल, व्हेदर किंवा इफ वापरावं लागेल, बरोबर. आता हा क्वेश्चन असल्यामुळे टीचर सेड, ते सेड काढून आपण काय करणार, आस्क्ड. टीचर आस्क्ड स्टुडंट्स व्हेदर, WH टाईप क्वेश्चन असल्यामुळे इफ और व्हेदर. टीचर आस्क्ड स्टुडंट्स व्हेदर दे. डू यूचं काय होणार, दे होणार. यूचं दे होणार, कारण आपण प्रोनाऊन चेंज करतो आहे. व्हेदर दे न्यू. नोचं काय केलं, न्यू केलं. सिम्पल प्रेझेंट टर्न्स इन टू सिम्पल पास्ट. सो दे न्यू द एक्झॅक्ट आन्सर. काय केलं आपण, वाक्यातला काळ पण बदलला, प्रोनाऊन पण बदललं, आणि वाक्याच्या प्रकारामुळे आपण कंजंक्शनसुद्धा बदललं, रिपोर्टिंग व्हर्बसुद्धा बदललं. सो हे सगळे चेंजेस तुम्हाला सायमल्टेनियसली करावे लागणार आहेत. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ही सेड टू मी, what is the name of the great Mughal king? You can notice the question is WH type of question. So she asked, said काढून आपण asked वापरणार. She asked me what is चं होणार was. What was the name of the great
मुघल, किंग. काय केलं आपण? टेन्स चेंज केला, सिम्पल प्रेझेंटचा सिम्पल पास्ट केला, क्वेश्चन मार्क काढून टाकले, पंक्च्युएशन काढून टाकले, अँड देन इट बिकेम इनडायरेक्ट सेंटेन्स. So the next example, they said, what is the schedule of examination? Again WH type of question. They asked what was the schedule of examination. said च्या ऐवजी asked वापरलं आणि WH क्वेश्चन असल्यामुळे WH वर्ड आहे असा. इजचं वॉज, कारण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आहे तो सिम्पल पास्ट करायचं आहे आपल्याला आणि क्वेश्चन मार्क रिमूव्ह करायचं आहे. सो दीज आर द चेंजेस. Students, if you will go through the rules, if you will solve many sentences, it is very easy for us to understand direct and indirect speech. One more important thing I forgot to tell you, that when you are converting direct sentence into indirect and reported speech is universal truth, we should not make any change in the reported speech. जर ते universal truth असेल तर आपण त्या वाक्यामध्ये काहीही बदल करणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, राम सेड द अर्थ राउंड्स, if for example Ram said there are 3 seasons of the year. Now students, here the reported speech, there are 3 seasons of the year, it is universal truth, it never changes, there are always 3 seasons, so it is universal truth. So when we will change direct into indirect of the universal truth, there is no change in the tense. Your answer will be Ram said that there are 3 seasons of the year. So this is the universal truth sentence for indirect. One more thing to tell you about the direct indirect. When you are converting direct sentence into indirect and reported verb is in present, there again you will make no changes in the tense. For example, Ram says I like coffee. Your answer will be Ram says that he likes coffee. इथे आपण वाक्याचा काळ नाही बदलणार, कारण रिपोर्टिंग वर्ब जे आहे ते सेज आहे. जर ते सेड असतं तर आपण वाक्याचा काळ बदलला असतं. काय केलं असतं आपण? फॉर एक्झाम्पल, राम सेड आय लाईक कॉफी. राम सेड दॅट ही लाईक्ड ईडी द कॉफी. म्हणजेच काय, प्रेझेंट टेन्स असेल सेज तर आपण वाक्याचा काळ नाही बदलणार. जर ते रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट असेल तरच आपण वाक्याचा काळ बदलणार आहे. सो दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आय होप यू अंडरस्टूड एव्हरीथिंग. You can make practice, you can find out some examples of direct sentence from your book, and you can try to convert those direct sentences into indirect. When you are converting those sentences into indirect, you can apply all these rules to those sentences and you can solve the sentences. Good luck, best luck. Thank you very much.